कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। गतकाली आमे षष्ठ अध्याय आलोचना करथिले। षष्ठ अध्याय हम कौन पढ़िथिले? उत्कल श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं उत्कल देशर महात्म्य। आज हमें सप्तम अध्याय पढ़िबा। सप्तम अध्याय सप्तम अध्याय बड़ अच्छी तो दुई भाग हब। मुनय ऊचुः कस्मिन् जुगे स तु मुने इन्द्रदुम्न भव नृपः कस्मिन् देशस्य नगरं कथं वा पुरुषोत्तमम्। मुनि माने कहले हे महर्षि केई जुगरे से इंद्रदुम्न राजा होइथिले एवं केउ देशरे यहाकर नगर एवं से कि प्रकारे पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसिले। गत्वा च विष्णोः प्रतिमां कारयामास वा कथम् एतत् सर्वं विस्तरतः कथयस्व महामुने। केउ निमित्त विष्णुकर प्रतिमा निर्माण करथिले राजा इंद्रदुम्न
ये समस्त यथार्थ रूपे विस्तार करी वर्णना करबी। जैमिनी मुनि को समस्त मुनि ऋषिगण प्रश्न कर यथा तत्वेन सर्वज्ञ परम कौतूहलम हिनः। हे सर्वज्ञ, आम्भ मानकर उक्त प्रसंग को श्रवण करने पाई अत्यंत कौतूहल होइअछि। जैमिनी मुनि प्रश्न उत्तर दौरान जैमिनी रुवाच साधु साधु द्विज श्रेष्ठा जत् पृच्छध्वं पुरातनम सर्व पाप हरम पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम शुभम चरितं तस्य वक्ष्यामि यथावृतं कृते जुगे शृण्वध्वं मुनय सर्वे सावधान जितेन्द्रियाः आसीत् कृत जुगे विप्रा इंद्रदुम्नो महानृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा स्रष्टुः पंचम पुरुषः सत्यवादी सदाचारो अवदाताः सात्विका अग्रणीः न्यायत सदा पालयति प्रजाः स्वायिव स प्रजाः आध्यात्म विज्ञान शुंढः शूरः संग्रामवर्धनः सदोद्यतः सदा विप्रपूजकः पितृभक्तिमान् अष्टादशु विद्यासु बृहस्पतिरिवापरः ऐश्वर्येण सुराधीशः कुबेरः कोश संचये। जैमिनी मुनि कहते हे द्विजश्रेष्ठ गण साधु साधु जे आपण माने मो निकटरे ये जे सर्व पापहर पवित्र भोग्य मोक्ष एवं शुभ पुरातन कहानी संपर्क जो प्रश्न करुअछ यही प्रसंगटी श्री इंद्रद्युम्न महाराजंकर चरित्र संबंध रे सत्य जुगरे से अद्भुत उपाख्यान आपण मानक निकटरे मु कीर्तन करुअछि। हे जितेन्द्रिय मुनिगण आपण माने संपूर्ण एकाग्र चित्त सहित ताहा श्रवण करंतु। एठी जैमिनी मुनि कहउछंती सत्य जुगर कथा। तबे को सत्य जुगर कथा गोटे मनंतर रे 71टी सत्य जुग आसीबो 71टी त्रेतय आसीबो 71 द्वापर आसीबो 71 कलियुग आसीबो। तबे जैमिनी मुनि जो सत्य जुग कथा कहउछंती सेटा को सत्य जुग ब्रह्मा जो प्रथम दिन रे ए पर्यंत 7टा मनंतर चली गला एबे को मनंतर चली वैवस्वत मनंतर चली। प्रथम मनंतर कौन थिला स्वयंभुव मनंतर तापर चाक्षुष मनंतर। तेबे इंद्रद्युम्न महाराज जेतेबेले पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसिया पई प्रयास करथिले प्रथम विद्यापति पठाइथिले सेतेबेले नीलमाधव थिले। ब्रह्मांकर अधा परार्ध माने 50 वर्ष नीलमाधव ही रहती तेणुकर प्रथम 50 वर्ष नीलमाधव ही थिले। तेबे परिवर्तन हेबे नीलमाधव जगन्नाथ 50 वर्ष सरला परे हेबे 50 वर्ष सरिकी एटा ब्रह्मांकर 50 वर्ष सरी जाइछि अर्थात 51 वर्षर आरंभ होइछि प्रथम सत्य जुग। तेबे ब्रह्मांकर प्रथम मनंतर हेला कोन स्वयंभुव मनंतर स्वयंभुव मनंतर स्वयंभुव मनंकर प्रथम सत्य जुग कथा एटी कहउछ। से प्रथम सत्य जुग रे ही नीलमाधव को दर्शन करिया को विद्यापति आस्ते एवं इंद्रद्युम्न महाराज जतले आसिले से सबरे नीलमाधव अप्रकट होइतिले पालुका राशि रे समस्त क्षेत्र रोहिणी कुंड आदि क्षेत्र सब बुड़ी जाइतिला। तापरे जगन्नाथ प्रकट हेले। तबे जगन्नाथ केबे प्रकट हेले सबले द्वितीय परार्धर प्रकट हेबे। तबे द्वितीय परार्धर प्रथम दिनर प्रथम मनंतर प्रथम सत्य जुग प्रथम सत्य जुग सरी सारा पर प्रश्न उत्तर सरी जाओ। तेबे कोठ रहिले ना प्रथम मनंतर प्रथम सत्य जुग रे जगन्नाथ प्रतिष्ठित हेले का द्वारा इंद्रद्युम्न महाराज किंतु से गले ब्रह्मा को निमंत्रण करिया में प्रतिष्ठा करिया जेतले ब्रह्मा को निमंत्रण करथिले करिया को जाइथिले कोठी की सत्य लोक को एई ताक सो देहर जाइथिले सेठी ब्रह्मा कोन करथिले ना
ସାମବେଦର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଯେତିକି ସମୟ ପଳେଇଲା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ପଳଉଛି। ସେ କେତେ ସମୟ? ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦିନ ସମୟ ହେଲା 12 ଘଣ୍ଟା। 12 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଜଣ ମନୁ ଆସିବେ? 14 ଜଣ ମନୁ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ହବ? ଆପଣ 14 ରେ 12 ହରିବେ। 14 ରେ 12 ହରିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେତେ ହବ? ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 14 ରେ 12 ରେ 14 ହରିବେ। 14 ରେ 12 ନୁହଁ, ଭୁଲ କହିଲି। 12 ଘଣ୍ଟା ସମୁଦାୟ 14 ଜଣ ମନୁ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 0.8571। ସେଥିରେ 60 ମିନିଟ୍ ଗୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହଉଛି 51 ମିନିଟ୍ 42 ସେକେଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି। 51 ମିନିଟ୍ 43 ସେକେଣ୍ଡ ଧରନ୍ତୁ। 51 ମିନିଟ୍ 43 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆରତି, ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଆଦି ସାମବେଦ ଗାୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଟକି ରହିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଅତିକମରେ 51 ମିନିଟ୍ 43 ସେକେଣ୍ଡ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପାଖାପାଖି 52 ମିନିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେତିକି ସମୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ରହିଗଲେ କୋଉଠି? ସତ୍ୟଲୋକରେ। ସେତିକି ସମୟ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ପୁରା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ତା ପର ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସି ଯାଇଥିଲା, ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ କୋଉଠି? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ପଳେଇଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଭଗବାନ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତର ପରେ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଯାଇ ଏବେ ସପ୍ତମ ମନ୍ୱନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତର ତ କହିଥିଲି କେତେ ସମୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଯୁଗ କେତେ? ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗ ହଉଛି 43,20,000 ବର୍ଷ। 43,20,000 ଗୁଣନ 71, ଏତିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତର। ଏଭଳି 6ଟା ମନ୍ୱନ୍ତର ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର କେବଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ହେ ମୁନିଗଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଜାତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ଏକ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଇ ଧର୍ମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଧସ୍ତନ ପୁରୁଷ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସଦାଚାରୀ, ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ସହକାରେ ସନ୍ତାନ ସଦୃଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ଏବଂ ବିଖ୍ୟାତ ବୀର ଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଯୋଗୀ, କେବେ ବି ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର ନ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁନଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ନିରନ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରମ ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗତା ଥିଲା ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟରେ ସାକ୍ଷାତ କୁବେର ସଦୃଶ। ରୂପବାନ ସୁଭଗ ଶୀଳ ଦାତା ଭୋକ୍ତା ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ଜଷ୍ଟା ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞାନାಂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ସତ୍ୟ ସଂଗର। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୂପବାନ, ସୁଭଗ, ସୁଶୀଳ, ଦାତା, ଭୋକ୍ତା, ପ୍ରିୟଭାଷୀ, ନିଖିଳ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନକର୍ତ୍ତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ବଲ୍ଲଭୋ ନର ନାରୀଣାମ୍
पौर्णमास्यां यथा शशि आदित्यैव दुष्प्रेक्ष्यः शत्रुपक्षभयङ्करः वैष्णवः सत्यसम्पन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः राजसूयं क्रतुवरं वाजिमेधसहस्रकम् याज परमः श्रीमान् मुमुक्षुर्धर्म तत्परः एवं सर्वगुणोपेतः पृथिवीं प्राणय नृपः अवन्ति नाम नगरीं माळवे भुवि विश्रुतम् उवास सर्गरत्नाढ्यं दीप्याम् अमरावतीम् तत्र स्थितो नरपतिर्विष्णो भक्तिं मनु उत्तमम् चकार मनसा वाचा कर्मणा परमा अद्भुतम् एवं प्रवर्तमानासौ कदाचित् श्रीपतेर्विभोः पूजा समयमसाद्य देवा अर्चन गृहान्तरे विद्वभिः कविभिश्चैव तीर्थयात्रा प्रसङ्गिभिः दैवज्ञैः श्रोत्रियैः सार्धपुरोहितम् उपस्थितम् आदृत व्याज हरयतम् ध्यायतां क्षेत्रम् उत्तमम् यत्र साक्षात् जगन्नाथं पश्यामनेन चक्षुषा एवं मुक्त नृपाग्रोण वैष्णवेन पुरोहितः तीर्थयात्री व्रजं पश्यन् उवाच विषयं वचः ओ भो भोस्तीर्थाटन व्यग्रा धार्मिकास्तीर्थकोविदाः यदा दिशति देवोऽयं युष्माभिस्तच्छ्रुतं किल ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ନର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟତୁଲ ଦୁ ନିରୀକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତାପନ ବୈଷ୍ଣବ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଜିତକ୍ରୋଧ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପରମ ଧାର୍ମିକ ଶ୍ରୀମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ମୁକ୍ତି କାମନାରେ ରାଜସ୍ୱୀୟ ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଈଦୃଶ ସକଳ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ସେହି ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମରାବତୀ ତୁଲ୍ୟ ସର୍ବରତ୍ନଯୁକ୍ତ ସୁବିଖ୍ୟାତ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ନରପତି ସେହି ନଗରରେ ଥାଇ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଚଳା ଏବଂ ପରମ ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧନାରତ ଥିବା ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ସମୟ ଉପଗତ ଦେଖି ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୱାନ ବୃନ୍ଦ କବିଗଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକାରୀ ଦୈବଜ୍ଞ ଏବଂ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ସମାଦର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ମାନେ କଣ? ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ ବେଦ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ କବିଗଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ଦୈବଜ୍ଞ ଏବଂ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ। ଦୈବିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଦେବତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଦୈବଜ୍ଞ ସେମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ସେହି ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ଏଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଯେପରି ଦ୍ୱାରକାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି? ପୁରୋହିତ ମାନେ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବ୍ୟଗ୍ର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବହୁ ଦେଶ ଏବଂ ବହୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନରପତି ନରଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଯାହା ଆଦେଶ କଲେ ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ପାଖରେ ଆଖରେ ଯୋଉଠି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେଇ
पुरोहित मानकर अभिप्राय बुझिपारि केही जणे बहु तीर्थ भ्रमण करिथिबा एवं बाग्मी व्यक्ति बधा चढ़ी अर्थात हाथ जोड़ी अति विनयर सहित एवं अति आनंद पूर्वक राजा निकट को आसी कहवाक लगिले, हे राजन, मु शिशुकालु ए भूमंडल अनेक तीर्थ विचरण करिअछि। राजन अनेक तीर्थानि बेचारी समहम प्रभु, आशैशवात खेती तले श्रुत्यान्यस्तु जानिबहि, उग्रदेश इति ख्यातो वर्षे भारत संघ के दक्षिणस्य धेस्तिरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। 23 नंबर श्लोक 7म अध्याय। एठी ओडिशार दक्षिण दक्षिण समुद्र तीर रे पुरुषोत्तम क्षेत्र रही जहाँकि भारत वर्ष रे से श्लोक कहते। ये श्लोक मन रखु, उग्रदेश इति ख्यातो वर्षे भारत संघ के दक्षिण स्योदधेस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। अर्थात मु यही शिशुकाल भूमंडल अनेक तीर्थ विचरण करिछि एवं अन्यान्य विभिन्न तीर्थ भ्रमण करथिया व्यक्ति निकट में शुणिअछि। यही भारत वर्ष रे विख्यात ओड्र देश बा ओडिशार दक्षिण समुद्र तीर भाग रे श्री पुरुषोत्तम नामक एक उत्तम क्षेत्र रही। तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात् काननावृतः, तस्य उत्संगे कल्पवृक्ष समन्तात् क्रोश संहितः। ताहार मध्य नीलगिरी नामधेय एक पर्वत रही, ताहार चतुर्दिग नाना वृक्षलता द्वारा समावृत, ताहार अंक भागरे चारिदिग को व्यापी एक क्रोश परिमित एक कल्पवृक्ष अछि। ताहले से जो नीलगिरी पर्वत रही समुद्र कूल तार अंक देश अर्थात ऊपर भाग एक बहुत बड़ विराट कौन बरगछ अच्छी जोटा कि चारिदिग को व्यापी। बरगछर कौन ओहल लंबी थाए चारिदिग व्यापी केते बाट व्यापी ना एक क्रोश परिमित। एक क्रोश परिमित अर्थात कौन एक क्रोश केते 3 किलोमीटर से जो गछ 3 किलोमीटर परिमित व्यापी केते बड़ा चिंता करूँ। जस्य छायां समाक्रम्य ब्रह्म हत्या व्यापहति, तस्य पश्चात् दिशि ख्यातम कुंडम रोहिणी संगकम। जे वृक्ष छायार स्पर्श रे जदि कहीं भक्त आसे तार ब्रह्म हत्या भली पाप मध्य नष्ट हो जाए। तार पश्चिम भाग रे रोहिणी कुंडक नाम एक विख्यात कुंड रही, तत्पूर्णम कारण स्पर्शनादेव मुक्तिदम, तस्य प्राकटमास्थाय नीलेन्द्रमणि निर्मितः, तनुः श्री वासुदेवस्य साक्षात् मुक्ति प्रदायिनी, तत्र कुंडे तु च स्नात्वा दृष्ट्वाति पुरुषोत्तमम्। यही रोहिणी कुंड कारण जल रे परिपूर्ण एवं यही दर्शन मात्रे मुक्तिप्रद। उक्त कुंडर पूर्व भाग रे नीलकांत मणि निर्मित भगवान वासुदेव मूर्ति रही। से जो नीलमाधव रही से कौन ना नीलकांत मणि निर्मित एवं जे से नीलमाधव वासुदेव दर्शन करेंगे से निश्चित भाव में मुक्ति प्राप्त है। जो व्यक्ति से कुंडरे स्नान करी श्री पुरुषोत्तम को दर्शन करे से निश्चित भाव में मुक्ति लाभ करेंगे, कौन संदेह नहीं। अश्वमेध सहस्रस्य फलम प्राप्य विमुच्यते, तत्रास्त आश्रम श्रेष्ठ ख्यातः समर दीपकः, पश्चिमाया दिशि विभोर्वेष्टित समरालयैः, जस्मादेव पदिमार्गो चेन विश्वालयं व्रजेत्। से सहस्र अश्वमेध यज्ञर फल प्राप्त हुई जे मुक्ति लाभ करे। विभुंकर पश्चिम दिगरे शबर जातिर गृह सबू बेष्टित होती। एटी कहते आश्रम श्रेष्ठ अर्थात शबर जातिकर यही आश्रम आश्रम श्रेष्ठ। शबर दीपक नाम विख्यात एक श्रेष्ठ आश्रम होती। से स्थान में भगवान विष्णु को आलय को
ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକପଦୀ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସରୁ ପତଳା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, କେବଳ ଯାଇପାରିବେ। ଯସ୍ମାତ୍ ଯସ୍ମାତ୍ ଏକପଦୀ ମାର୍ଗ ଯେନ ବିଷ୍ଣୁଆଳୟମ୍ ବ୍ରଜେତ୍। ବିଷ୍ଣୁଆଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନୀଳମାଧବ ଯୋଉଠାରେ ବିରାଜିତ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଶବରପଲ୍ଲୀରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଛୋଟ ଗଳି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯତ୍ର ସାକ୍ଷାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର ଜନ୍ତୁନାଂ ଦର୍ଶନ ମୁକ୍ତିଂ ଯୋ ଦଦାତି କୃପା ନିଧି। ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ କୃପାନିଧି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। तत्र स्थितं मया राजन् वर्षं श्रीपुरुषोत्तमे तुष्ट्यर्थं देवदेवस्य प्रतीना वनवासिना पतिरात्रं भगवतो दर्शनाय दिवौकसम् आगतानां महाराज दिव्यगन्धो हिमानुषः नानास्तुति वचः कल्पवृक्ष वृष्टिश्च लभ्यते महिषनपुत्रापि विष्णु स्थाने प्रकाशते पौराणिकी प्रकृतिश्च श्रुता तत्र महीपते पायसु माधवं दृष्ट्वा तिर्जगते हो अप्यमुच्यते। श्लोक 34 नंबर श्लोक मन रखु। पौराणिक प्रवृत्तिश्च श्रुता तत्र महीपते पायसु माधवं दृष्ट्वा तिर्जगदेहम अभिमुच्यते। अर्थात हे राजन, एक वर्ष देवदेवଙ୍କର संतोष निमंते वनवासी तपस्वी होई सेई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे वास करथिली। सेठारे भगवानଙ୍କର दर्शन निमित्त मु प्रत्येक रात्रि रे जाने जे देवता माने सेठाकू आसंती। देवता मानेଙ୍କର समागम रे एक अपूर्व अमानुष्य सुगंध अर्थात दैवी सुगंध सेठारो भासी आसुଥାଏ। सेठारे अनवरत विभिन्न प्रकार स्तुति वाक्य उद्घोषित हुए। के समय रात्र समय ताको श्रवण करते किए सेई पुरोहित जे इंद्रद्युम्न को पुरुषोत्तम क्षेत्र विषय वर्णना करते। से कहउचंती जे मु सेठी भगवान कर संतोष विधान निमंते मु सेठारे तपस्वी होई वनवासी थिली। कारण सेठी वनवास से क्षेत्र सेते बेले वनवास माने चारिपटे कानून द्वारा आच्छादित थिला। तेणुकर से उत्तम स्थान में बास करी वनवासी तपस्वी थी एवं प्रतिदिन रात्रि रे देवता माने सेठाकू आसी भगवान पूजा उपासना करती स्तवगान करती। सेठारू दैवी सुगंध भासी आसे। सेठार अनवरत विभिन्न विभिन्न प्रकार स्तुति वाक्य द्वारा भगवान प्रीति विधान प्रार्थना हुए एवं कल्पवृक्ष उपरे अनेक पुष्प दिव्य पुष्प सब वृष्टि होता है। भगवान विष्णुकर एपरी महिमा मु अन्य कौन स्थान रे देखी ना। से पुरोहित जे कहउचंती तीर्थयात्री से जड़े जटाधारी तीर्थयात्री से अनेक तीर्थ भ्रमण करछन्ती। तेणुकर से ताको अभिज्ञता करछन्ती जे एभली दैविक जो पुष्पवृष्टि दैवी पूजा एवं स्तुति गान एवं दैवी सुगंध एवं जो दिव्यतार अनुभव मु सेई क्षेत्र करिछि ता अन्य कौनसी क्षेत्र में होइना मु देखिना। पौराणिक प्रवृत्तिश्च श्रुत्वा तत्र महीपते पायसु माधवं दृष्ट्वा तिर्जगदेह अपि मुच्यते। हे महीपते, सेई स्थान रे मु एक प्राचीन संवाद सुनिथिली। को संवाद? जेतेबेले ब्रह्मा प्रथमे आस्थिले आ जम से क्षेत्र को आसीथिले जो अद्भुत घटना घटिथिला ना पायस अर्थात गोटे काक पक्षी जे कि नीच जाति बा तिर्जक जाति एठी कह जाउछि से नीलमाधव को दर्शन करी रोहिणी कुंड जल स्नान करी नीलमाधव को दर्शन करी साक्षात चतुर्भुज विष्णु रूप धारण रूपक सालोक्य और सारूप्य मुक्ति लाभ करते। नाधिकारी पुण्य कृत्यो ज्ञानहीनोऽपि पार्थिव तुषार्तो रोहिणी कुंडे जलम पातु समागतः त्यक्त्वा कालवशात् प्राणान् विष्णु सारूप्यमाप्तवान् अहमासं पुरा मूर्खस्तत् प्रसादात् साम्प्रतम् अष्टादशु विद्यासु शेषो न स्यान्म
मां पर मतिश्च निर्मला जाता विष्णु पश्यामि ना परम त्वं जस्माद् विष्णु भक्तो असि सततं च दृढव्रतः अतस्तवोपदेशार्थं मागतोऽहं तवान्तिकम्। अर्थात से कहते जे ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ଉପାର୍ଜନର ବାସ୍ତବ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଚତର ଯୋନି ମାନବ ନିଚତର ଯୋନି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଯୋନି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଯୋନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଏ ଯେ କେବଳ ମାନବ ମାନେ ହିଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିପାରିବେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କର ଚେତନା ନିମ୍ନମାନର। ଚାରି ପ୍ରକାର ଚେତନା ଅଛି କଣ ନା ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଚେତନା କଭର୍ଡ କନସିୟସନେସ୍। ତାଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଚେତନା ସଂକୁଚିତ ଶ୍ରନକେନ ଇଂରାଜୀରେ ଶ୍ରନକେନ କନସିୟସନେସ୍। ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ କିଏ ମାନବ ଗଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା କଣ ମୁକୁଳିତ ମୁକୁଳିତ ଅର୍ଥାତ ପୁଷ୍ପର କଢ ଭଳି ତାହେଲେ ଇଏ ଫୁଟିକି ପୁଷ୍ପ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ମୁକୁଳିତ ଚେତନା କାହାର ମାନବ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଯେଉଁ ମାନବ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସତ୍ୱ ରଜ ତମର ଗୁଣରୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ଯାଠାରେ ନାହିଁ ଅତି କମରେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ସେଦିନ ଆମେ କହିଥିଲେ ନା ତାମସିକ ଭକ୍ତି ରାଜସିକ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍विକ ଭକ୍ତି। ଅତି କମରେ ସାତ୍विକ ଭକ୍ତ ଅର୍ଥାତ ପାରଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏସବୁ ନାମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭଗବତ ସେବା ଆଦି ରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଅତି ପ୍ରବଳ ଆନନ୍ଦ। ଏସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ମଜ୍ଜି ଥାଏ ଏବଂ ଲୌକିକ ବସ୍ତୁରେ ଲୌକିକ ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ କଣ ଏ ସଂସାରରେ ଯେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯେ ଦୁଃଖ ସେ ହେଲେ ସାତ୍विକ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଯେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗତର ଆଧାର ଜାଣି ଏବଂ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଜାଣି ଅଂଶର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣର ସେବା ଏହି କଥା ଜାଣି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ଯେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ। ଯେପରି ଆମେ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବିଲ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ବିଲରେ ଯଦି ପାଣି ମଡେଇବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ନଦୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନାଳ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ବା କେନାଲ ଦ୍ଵାରା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇକି ନଦୀର ପାଣି ଆମ ବିଲକୁ ଆସିପାରିବ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଯିଏ କି ସବୁ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିବ। କୋଉଥିରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ। ଘରେ ଘରେ ଆନି ଅଛି ପ୍ରେମ ଅମିୟାର ବାନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଯେ କି ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର ସେ ଭାବ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଘରେ ଘରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ଲାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀତେ ଅଛି ଯତ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର କର ମୋର ଦିବ୍ୟ ନାମ। ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏ ପ୍ରେମରେ ଏ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡାଇ ଦେବା ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ କଲ୍ୟାଣ। ଏ ତତ୍ଵ ଯିଏ ବୁଝିଛି ସିଏ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତ। ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ସତ୍ଵ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ରଜତମର ବିଲକୁଲ ଗନ୍ଧ ନଥାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ମୁଖ୍ୟ ରଖିଥାଏ ସେ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତ। ତେଣୁକରି ସେହିପରି ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ପାରଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି
ଏବଂ ଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେ ରଖନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିକଶିତ ଚେତନା। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବିକଶିତ ଚେତନା। ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହାରେ କିଛି ଭୌତିକ ଜଡ ଗନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ, ରଜ ତମ ଗନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ଵ, ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କଣ? ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ, ଭଗବତ ଚେତନାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର, ଯୋଗଦାନ ଦିଅ, ଏଇ ପ୍ରଚାର ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅ। ନିଜର ଯାହା ବି କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶ୍ରୋତା ହୁଅ, ବକ୍ତା ହୁଅ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅ, ଅଥବା ଆର୍ଥିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅ, ନହେଲେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କର। ଯେକୌଣସି ମତେ କାୟ ମନ ବଚସା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ମାର୍ଗ ଏବଂ ପରମ ଗୋପନୀୟ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ଏଇ କଥା ଯେ ମାନବ ମାନେ ଏଇଭଳି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ୟ ତିନି ଚେତନା କଣ? ମୁକୁଳିତ, ବିକଶିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ। ମାନବ ଅତି କମରେ ମୁକୁଳିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସେଇ ତାମସିକ ଆଧାରରେ ରହି ନିଜର ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିରେ ରହେ, ଧର୍ମର କୌଣସି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ବଜାୟ ରଖେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ତେବେ ତାର ମୁକୁଳିତ ଚେତନାରୁ ପୁଣି ସଂକୁଚିତ ଅଥବା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଚେତନାକୁ ଫେରିଯିବ। ଆଚ୍ଛାଦିତ ଚେତନା କଭର୍ଡ କନସିୟସନେସ୍, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲତା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚେତନାର ଅଧପତନ ହେଇପାରିବ, ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଉନ୍ନତ ଚେତନା ହେଲେ ବିକଶିତ, ଅର୍ଥାତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଦିନ କହୁଥିଲି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ହେଲେ ବି ଶୂଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରତ ଉପନ ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯିବ। ବ୍ରତ ଉପନ ହେଲା, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାକୁ ବିପ୍ର କୁହାଯିବ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯଦି ସେ ତତ୍ଵକୁ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କଲେ, ତତ୍ଵ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରତି ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ଚୌଦିକେ ଦେଖ ନା ଦେଖ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହଇବ ତାର ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସ୍ମୃତି। ଭଗବତରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋ ମାମ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ च ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟ ଅହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସ च ମେ न प्रणश्यामि। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ଉନ୍ନତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବୈଷ୍ଣବ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଚେତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାଧାରଣରେ ସଂକୁଚିତ ଚେତନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ ଧରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅତି ମୂର୍ଖ ଥିଲି, ସେ ପୁରୋହିତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଯେଉଁ ବନବାସ ବା ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ଧାରଣ କଲି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଏହା ହିଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଅତି ଉନ୍ନତ ସ୍ତରଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ତାଙ୍କର ଚେତନା। ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସେମିତି ଚେତନା ବିକଶିତ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କଲି, ମୋର ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଯୋଉ ମାମ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ च ମୟି ପଶ୍ୟତି, ଅର୍ଥାତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଆପଣ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଅତି ଦୃଢ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି। नो धनं न च भूमिं च त्वत्त सम्प्रार्थये अधुना
प्यलीकमे तन्मा बुद्ध्वा तत्रस्थं श्रीधरं भज नो धनम न च भूमिं च त्वत्त सम प्रार्थये अधुना। अर्थात एबे मु आपणक ठारू एठी किछि धन किबा भूमि पाइबा आशरे आसी नाही। पिल्यैक मेतन माम बुद्ध्वा तत्रस्थं श्रीधरं भज। मोर ଏଇ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଶ୍ରୀଧର କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଧର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଇ ମୋର ଏଇ କଥାକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଯେ କିଛି ଆପଣ ଧନ କି ଭୂମି ପାଇବା ଆଶରେ ମୁଁ କୌଣସି ମିଛ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ମୋର କଥାକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଧର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁକ୍ତ୍वा ତୁ ଜଟିଳଃ ସର୍ବେଷାଂ ପଶ୍ୟତାଂ ତଦା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନଂ ଜଗାମାସୁ ରାଜା ପରମ ବିସ୍ମୟଂ ଅବାପ୍ୟ ବାକୁଳମତିଃ କଥଂ ମେଲିର୍ବହେଦିତି ପୁରୋହିତଂ ମୁବାଚେଦଂ ତସ୍ୟୈବାର୍ଥସ୍ୟ ସାଧନେ। ସେଇ କଥା କହି ସେ ଜଟାଧାରୀ ତପସ୍ୱୀ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଆସିଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି କିନ୍ତୁ ଗଲେନି ଚାଲି ଚାଲି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବି? କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବି? କିପରି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସେବା ଭଜନ ଏବଂ ବ୍ରତ ଆଦି କରିପାରିବି? ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାହାର ସାଧନ କିପରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉବାଚ ଅମାନୁଷମିଦଂ ବୃତ୍ତଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱେଦାनीममानुषात् बुद्धिस्त्वरयते तत्र जत्रास्ते असौ गदाधरः मम धर्मार्थ कामा हि त्वदयत्तदिजोत्तम अविरुद्धास्त्वत्प्रसादात् श्रीवर्गः साधितो मया इदानीं चेत् द्विज श्रेष्ठ त्वमुत्रार्थे जतिष्यति चतुर्भगस्तु संपूर्णः प्राप्तः स्यात् साम्प्रतं मया। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଏହି ତ୍ରିବର୍ଗ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଯଜମାନର ଆପଣ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ ସମର୍ଥ ଯେ ମତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ମୁଁ ଏହି ତ୍ରିବର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅମାନୁଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଗଦାଧର ଅଛନ୍ତି, ଅମାନୁଷ ଅର୍ଥାତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କୁହାଯାଏନି। ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ କହିଲେ ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନୁହଁ କେବେ ବି। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅମାନୁଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ମାନୁଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଅମାନୁଷ ଦୈବୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କଲି। ଅତଏବ ଏବେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହେଉଛି, କିପରି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଛି। ଅତଏବ ହେ ପୁରୋହିତ, ଆପଣ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଶୀଘ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ କରି ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୋଗ ଫଳ ମୁକ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରିବି। ପୁରୋହିତ ଉବାଚ ବାଢମେ ତତ୍ କରିଷ୍ୟାମି ଯଥା ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି କେଶବମ୍ ଚର୍ମାଚ୍ଛାଦିତ ଚକ୍ଷୁର୍ଭ୍ୟାମ୍ ସାକ୍ଷାନ୍ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦମ୍ ବିଭୁ। ପୁରୋହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବି, ଯେପରି ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ କେଶବଙ୍କୁ ନିଜର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚକ୍ଷୁ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଯୋଉଟା ଅର୍ଜୁନ ସଞ୍ଜୟ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କଣ ବିଶ୍ୱରୂପ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦରକାର। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଅର୍ଜୁନ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ
ଏମିତିକି କୌରବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ ସେଇ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ ଦରକାର ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ। ଏବମତ୍ର ଯତିଷ୍ୟାମେ ତତ୍ର ସର୍ବେ ଯଥା ବୟମ୍ ବତ୍ସ୍ୟାମଃ ସସହାୟଶ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ତଦନୁଯାୟୀ ଯତ୍ନ କରିବି ଯେପରିକି ସେଇ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସହାୟକ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କରିପାରିବା। ସାଫଲ୍ୟಂ କିମତ ରାଜନ୍ ଜନ୍ମିନୋ ଜନ୍ମନୋ ଭବେତ୍ ପୁରୁଷಂ ତମସଃ ପାରಂ ସାକ୍ଷାତ୍ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟତି ମାନବ। ହେ ମହାରାଜ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଅଧିକ କଣ ସଫଳ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯେ ସେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ବାସ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ। ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧିକ ସଫଳତା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଣିପାରିବା? ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଅଛେ ତାର ଯାହାର ହୋଇଅଛେ ଏକବାର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ। ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଏକବାର ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇନି ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ବିଫଳ। ତାର ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଏ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଗ ବା ଚତୁର୍ବର୍ଗ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଗ କଣ? ମୁକ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇଠାରେ ହିଁ କେବଳ ସଫଳ ହବ, ଅନ୍ୟଥା ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏନି। ତ୍ରିବର୍ଗର ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏନି। ତ୍ରିବର୍ଗ କଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଆଉ କାମ। ଏଥିରେ ଜୀବନ କେବେ ବି ସଫଳ ହୁଏନି। ସଫଳ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୀବନ ସଫଳ ତାର ଯାହାର ହୋଇଅଛି ଏକବାର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ। ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ହଉ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ତାର ବିଗ୍ରହ ରୂପକୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଝି ହଉଛି? भ्रात्रां विद्यापतिर्नाम जनि कनीयान् मे प्रजिष्यति देश भ्रमणशीलश्च चारहि स तवाधुना। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବା ସାନ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗମନ କରିବେ। ପୁରୋହିତଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କିଏ? ବିଦ୍ୟାପତି। ସେ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ ବା ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ କୋଉଠାକୁ? ସେଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମ। तत्र गत्वा जगन्नाथं दृष्टा सहि गिरौ यथा कटकावास संस्थानं भूप्रदेशं प्रमीय च तूर्ण प्रवृत्तिमानेता श्रेयो अस्माकं भविष्यति। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा पुनरुवाचः। से ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କଟକ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବାସୋପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ବକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ବାଦ ଆଣିଲେ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହବ। ପୁରୋହିତଙ୍କର ଏଇ ଅମୃତ ବଚନ ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜା କହିଲେ। તે ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଦର୍ଶନ କରି କଟକ କଣ? କଟକ ସହରରେ ସେତେବେଳେ ରାଜଦୁର୍ଗ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି କଟକ ହଉଛି ଏକାମ୍ର କାନନର ପାଖରେ। ତେଣୁକରି ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କଟକ ନାମକ ସହର, ଯାହାକି ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାର ଚାରି ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି। ଏହା ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସନ ପାଇଁ, ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ପୁରୁଣା ସମୟରେ କଟକ, ଯାଜପୁର ଏସବୁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଟକରେ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବାସୋପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। इंद्रदुम्नो वाच साधु ब्रह्मन् समाधाय व्यवसाय विचारितः अहं प्रथमतो अप्योतत् श्रुत्रैव कृत निश्चयः तत्र क्षेत्रे भगवतः सन्निधौ निवसाम्यहम् तद्गच्छतु भवत् भ्रात्रा यथेष्टं साधयिष्यति इति उक्त्वा अन्तःपुरं राजा प्रविवेशमुदान्वितः।
पुरोहितोऽपि तान् सर्वान् यथा वदनुपूर्वशः राजाज्ञया पूजयित्वा प्राहिणोतु स्वं समाश्रमं भ्रातरं सुमुहूर्ते च दैवज्ञकृतनिश्चये प्रस्थापयामास तदा कृतस्वस्थ्ययनं द्विजैः अथ सर्वैः प्रात्यैकैः पुष्पस्यन्दनमास्थितं ततः साम्प्रस्थितो विप्रा स तु विद्यापतिरितिजः मनसा चिन्तयामास मार्गे स्यन्दनमास्थितः। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଓ ଉତ୍ତମ। ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ବାସ କରିବି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିଅଛି। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି କଥା କହି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣକ ହୃଦୟରେ ନିଜ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଗମନ କଲେ। ପୁରୋହିତ ସମାଗତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭ୍ରାତା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଭ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତଦନନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଏକ ପୁଷ୍ପକ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ମନେ ମନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। अहो मे सफलम जन्म सुकल्या सर्वरिच मे द्रक्ष्यामि जद भगवतो मुख पद्म मगापहम। ସେହି ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ଚଢି ବିଦ୍ୟାପତି ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓହୋ, ମୋର ଜନ୍ମ ଆଜି ପରମ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ମୋର ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ। ଅର୍ଥାତ ଅଜ୍ଞାନ ଏକ ରାତ୍ରି ସଦୃଶ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାତ ସଦୃଶ। ଆଜି ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତ ହେଇ ମୋର ଜ୍ଞାନର ଦିବସରେ ମୁଁ ପଦାର୍ପଣ କରିବି। ଆଜି ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ପ୍ରଭାତ ସମୟ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କରୁଣାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପାପ ନାଶକ ମୁଖାର ବିନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଶ୍ରବଣାଦ୍ୟୌରୂପାୟୈର୍ଜଂ ଯତମାନମ୍ ଅହର୍ନିଶଂ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଯତये चेतः पुंडरीके व्यवस्थितं तमद्य नीलशिखर शृंगस्थं बिभ्रतं वपुः संबंधहरणं साक्षात् द्रक्ष्यामि च तृणं। ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯତିଗଣ ଦିବାରାତ୍ରି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଚିତ୍ତ ପଦ୍ମରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ନୀଳ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ସଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ହରଣକାରୀ ମୁକ୍ତିଦାତା ଚକ୍ରଧାରୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରେ। ତାର ସଶରୀରରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯେ କି ସମସ୍ତ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ହରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ୟା କଣ? ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କେବଳ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟା। ସେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ଆଉ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦାର ସୁତା ସୁତ ତବ ଦାସୀ ଦାସ ସେଇ ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସବେ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ବନ୍ଧୁ ତାରା, ତାରା ମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ, ସୁତ ସୁତା, ପୁଅ ଝିଅ, ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଦେହକୁ ମୋର ଏବଂ ଦେହ ଗେହ ପରିଜନ ସବୁ ମୋର। ତେଣୁକରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଛାଡି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ତବ ଦାସୀ ଦାସ ଧନ ଜନ ଗୃହଦାର তোমার বলিয়া রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া। ଧନ ଜନ ଗୃହ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଧନ ମିଳିଛି, ଜନ ମାନେ ନିଜର ଫଲରେ ମିଳିଛନ୍ତି ବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଦି ମିଳିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ।
तार अर्थात पत्नी बा पति प्राप्त होइचंती ये सब कहार जहाँ सब आपन को दिया जायछि किए दैचंती ये कहार ना ये सब आपणकर रक्षा करिया आमे मात्र सेवक होइया ए सब रक्षा करिवार दायित्व मते दैचंती बुझि परछन यार रक्षा करिया दायित्व क्यों दैचंती भगवान दैचंती का दैचंती हमको दैचंती তোমার কার্যরে তরে উপজীব ধন তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ମୁଁ କରିବି ଚାକିରି କରି କିଛି କୃଷି ଗୋରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ଏ ତିନିଟା ହେଲା ବୈଦିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ ହଉ ବା କୃଷି ହଉ ବା ଗୋରକ୍ଷା ହଉ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଧନ ଜନ ଗୃହ ତାର ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରିବି ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ସେବକ ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ତୁମର ସେବକ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ଏବଂ ସେବା ମୁଁ ତୁମର କରୁଛି କାରଣ ସେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ମତେ ଦେଇଛ ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏଇଟା ତୁମେ ମତେ ଦେଇଛ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ବୋଲି କରୁନି ମୋର ବୋଲି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିବି ଇଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝିବାର ରହସ୍ୟ ভালো মন্দ নাহি জানে সেবা মাত্র করি তোমার ସଂସାରେ আমি ବିଷୟ ପ୍ରହରୀ ମୁଁ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ଜନ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ସମ୍ପଦ ୟାର ମୁଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ କରୁଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି ସେ କହୁନି ଯେ ଧନ ଜନ ସବୁ ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସେ ମୋର ନୁହଁ ମାଲିକର କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋର ଚଳିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ହଉଛି ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆମେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଷୟ ପ୍ରହରୀ তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালনা শ্রবণ দর্শନ ঘ୍ରାଣ ଭୋଜନ ବାସନା ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ କରିବି କିଛି ଦେଖିବି କିଛି ଶୁଣିବି କିଛି ଘ୍ରାଣ କରିବି କିଛି ଭୋଜନ ଖାଇବି ବା କିଛି ବାସନା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି କାମନା ଆଦି ବାସନା ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି କିଛି ଭୋଜନ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବି କିଛି ଶୁଙ୍ଘିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଆଦି ଘ୍ରାଣ କରିବି କିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଛି ତୁମର 15 କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରିବି କିଛି ଶୁଣିବାର ଅଛି ତୁମର ଲୀଳା ଗୁଣ ଆଦି କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିବି ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସମର୍ପଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହିପରି ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବପୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରି ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ପୁରାଣ ବାକ୍ୟ ଯଦ୍ରୂପମା ସ୍ଥାପୟିତୁ ନ ଶକ୍ୟମ୍ ତଶ୍ରୀନିଧେ ରୂପମ୍ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତରିଷ୍ୟାମି ଭବାମ୍ଭୁରାସିଂ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଇ ଶ୍ରୀନିଧିଙ୍କର ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଲୌକିକ ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ସଂସାର ସାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ପୁରାଣ ଏ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତିନି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶ୍ରୀନିଧିଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନ ଦେଖି ଯାଇଥିବା ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଅଲୌକିକ ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବ ସଂସାରରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବି ହରେ କୃଷ୍ଣ 60 ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି 61 ଶ୍ଳୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय